Hello everyone. In this session, we are going to have session number 33 and session 30. The session 33, we are mainly focusing on comprehension questions. The poem Money Madness by D.H. Lawrence. The main learning objectives are, we have known in the last session that student will be able to read and comprehend the poem, and they are able to understand poet's views on money. The outcome is very clear that at the end of the class they are going to express their attitude towards money in the society. In the last session we discussed about man's worth is only when he has money. ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್, ನಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. That is the main thing. Another thing we discussed in the last session, we have to regain our sanity about money before we are going to kill each other and die. And then we have to live the harmonious life in this society, living the madness about money. In this session, we are going to have comprehension questions. The first one, how does a person feel when he hands out with pounds of money? ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ when he hands out a pound to some other person. ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ವಿತೌಟ್ ಪೇನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೆಮರ್ ಗೋಸ್ in his body when he hands out more than 1 pound, means 10 pound or some other pound, or 50 or 10 100 pound, like that. ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಟ್ರಮ್ಮರ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 10 ಪೌಂಡ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ. In the second question, how many times is dirt repeated in the poem? What does the poet mean by dirt? The word dirt has been repeated 5 times in the poem. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಡರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. D.H. Lawrence has used 5 times repeatedly. Dirt means that the man who has no money will be dishonored. In the society, the man who has no money will be treated as downtrodden person, and then make them cold, and they will make them to eat dirt in the society. ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಹೊರಗಡೆ ದೂರ ತಳ್ತದೆ, ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊಸೈಟಿ It is a kind of curse or insult that a person has repeatedly faced because of lack of money. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ he has to face those words like those that word dirt as a curse. ಅವನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ D.H. Lawrence has used the word dirt 5 times. Other question, why do you think bread, shelter and fire should be free? Explain. Yes, bread, shelter, fire should be free to everyone in the society. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಸತಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಗೇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ. ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು. This way, the madness over money will decrease to a great extent to a man will start to value the good qualities of life. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್.
in the next session, that is 34, session number 34, mainly it is focusing on annotations on the poem Money Madness. Objectives are very clear. They are able to read and comprehend the poem, and then they are going to understand the poet's views on money. Outcome is, at the end of the class, they are going to express their attitude towards money in the society. In the last class, we discussed some comprehension questions on the poem Money Madness by D.H. Lawrence. Annotations. I am going to read the annotation. We quail, money makes us quail. It has got us down. We grovel before it in strange terror, and no wonder, for money has a fearful, cruel power among men. Why does money makes us quail? ಮನಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಡುಕವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ? ಮನಿ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಕ್ವೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಮಾನವನಿಗಿಂತ ಮನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. Second question, why do you think money has a fearful, cruel power among men? ಯಾಕೆ ಮಾನವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಕ್ರೂಯಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೂರ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಮಂಗ್ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಮನಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಕ್ರೂಯಲ್ ಪವರ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮನಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಕ್ರೂಯಲ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ. ಮನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಕ್ರೂಯಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. Third one, why does the poet mean by it has got us down? It has got us down. Money has got us down. Money ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿಸಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ. Because money creates a feeling of fear in us. We grovel before money as if it is our master. ನಾವು ಮಾನವ ಕುಲ ಮನಿಯನ್ನು, we are treating money as our master. It is our controlling force in the society, and then it also creates feeling of fear in us. That's why we grovel before money. ಮನಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು we are surrendered to the money. ನಾವು ಮನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ in this society. That's why it has got us down. Other annotation, we must have some money to save us from eating blood. Bread should be free, shelter should be free, and fire should be free to all and anybody, all over the world. We must regain our sanity about money. What should be free to all and anybody? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಫ್ರೀಯಾಗಿ? ಬ್ರೆಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್. ಊಟ ಬೇಕು, ವಸತಿ ಬೇಕು, ಆನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ವೈ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮನಿ? ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು? ವೈ ಶುಡ್ he should have money? Answer, one should have some money in order to save ourselves from eating dirt. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ, ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೆನಿಟೀಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೆನಿಟೀಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಹೊರತು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪೊಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೆನಿಟೀಸನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಟು ರೀಗೇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಮೀನ್? ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿವೇಕತನವನ್ನು ನಾವು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರೀಗೇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮನಿ. ಮನಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮನಿ. ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಮ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮನಿ. ನಾವು ಮನಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್, ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪೆರಿಶ್ ಬೈ ಕಿಲಿಂಗ್ one another. If we did not regain our sanity at this time, definitely we are going to kill each other in this society. Okay, thank you.